Borak Darpan Studio. राधा स्वामी नाम जुगावे सही करे कल करे सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जननाए राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके सुभाय गमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जो हार गई विश्राम कारू बंद गिरध स्वामी आगे जिन पर तापो जिम बहु जागे बारंबार करु बर नाम सदगुरु पद्मो धाम शतनाम आदि अनादि जुगदि नाम संत स्वरूप जुड़निय भाव आए भजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दिलाया सुरत गदाई कर्म धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना हरव घरव दंडवत राधा स्वामी मिल गए तोला भक्ति कसो भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद कथे वो ताही विचारी सत पुरुष देव दवासा संतन का महजरा विराजा सौ घर दर्शाया गुरु भूले वीर बजी जन दूरे आगे अब पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत निसारा किसी पर यगमान कोई बनियारा संत सुरत कोई करत विहारा परसे दल से अटल अटारी अद्भुत रथ स्वामी महल सवारी सूरत हरियति कर्म गनानी पुरुष यमानी जाए सनानी कारू बंद गिरध स्वामी आगे नील पर तापो जीव बहु जागे बारंबार करू पर नाम सदगुरु पद्मो धाम शतनाम कारू बंद गिरध स्वामी आगे बार बार कर जुड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग महि देव परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सलाया बार बार मन जाऊं तन मन वाल चरण पर क्या मुपले मोय गाओ मेहर करी जस कृपा करो दैन गुरुदेवा दया सिंधु पुरंधनी नीत करो तुम सेवो अचल भक्ति महि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ को हाथ मान करो अबरा पूरी साथ दीन दयाल विपाही काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार महे प्रभु राखो मेरे लाज तुम दारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और दूसरा अब करो दया पर कछ
तुम दारे अतिलामकम दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब पार दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब पार बार बार कर जुड़ कर सविनय करो उपकार साध संग में देव परम गुरु दातार साध संग में देव परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सावरङ्गमव्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीकृतेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं गुजराजनं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नाम गुरुराधीकं दत्तं नाम गुरुराधीकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाभो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सर्वभूतत्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिशं गुरु परमदैवतं गुरो परं जगदास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमेश्वरं केवलं ज्ञानं तन्नातीतं ज्ञानशक्तिं तत्त्वमस्याद्यं येन न्यूनं सर्वधीशाश्वतं भवानीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि হ্যালো কাকা কারণে এই সবগুলো এগুলো থাকেন তারপর বিদার সময়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে আজকে তার এই বিশেষ কারণে এই সৎসঙ্গের আয়োজন আমরা ঠাকুরের চরণে তার বিধি একটা ঠাকুরের জন্য অবশ্যই তিনি আছেন তিনি আরো ঠাকুরের প্রার্থনা করব আর পরিবারের সবাই নিষ্ঠাবান জীবন আর নিষ্ঠাবান গুরু ভাই তার দেওয়া প্রেরণা তার যাতে ভুল করে তুলে সাথে থাকেন ঠাকুর পরিবারের সবাইকে এই কারণেই এই সৎসঙ্গের আয়োজন আমরা তার জন্য প্রার্থনা করব ঠাকুরের চরণে প্রতিষ্ঠিত গুরু ভাই মঙ্গল কামনা আমরা করবো পারিপার্শ্বিক সবার মঙ্গল কামনা আমরা সবাই ঠাকুরের চরণে তারই দেওয়া নাম জপ করি বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর মুকুলচন্দ্রের শ্রীহস্ত নিকট সত্যানুসঙ্গে পাঠ করছে সত্যদর্শীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং বিনয়ের সহিত স্বাধীন মত প্রকাশ করা বই পড়ে বই হয়ে যেও না তার এসেন্স সারকে মজ্জাগত করতে চেষ্টা পুন দাহাজ টু ড্র দ্য সি তুষার সাথে শস্যটা নিতে হবে উপর দেখে কিছু ছেড়ো না বাংলা মত প্রকাশ করো কোনো কিছু শেষ না দেখে তার সম্বন্ধে জ্ঞানী হয়ে আর না জানা তুমি তার বিষয়ে কি মত প্রকাশ করবে যাই কেন করো না তার ভিতর সত্য দেখতে
চেষ্টা করি। সত্য দেখা মানে তাকে আগা করে জানা, আর তাই জানা যা জানা না এমন বিষয়ে মুখে উপদেশ দিতে হবে। এসেছে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। স্বামী নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানে হইতেছে কোন বিষয় লইয়া তাহার শুভ মানুষে তাহাতে তাহার নানা রকমে মনকে ব্যাপৃত রাখা। তাই স্বামীকে নিষ্ঠা মানে হইতেছে স্বামী উন্নতি মানুষে তাহার সর্ব বিষয়কে শুভ বা মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শরীর ও মনে ব্যাপৃত থাকা। বাণী সংখ্যা 105। জয় জয়। শোনে না আমিও কথা ওই শোনো ডাকে পরম পিতা ছড়িয়ে দিলে তার বারোটা সব ফেলে দিয়ে আয় রে ছুটে সব ফেলে দিয়ে আয় রে ছুটে শোনে না আমিও কথা ওই শোনো ডাকে পরম পিতা ছড়িয়ে দিলে তার বারোটা সব ফেলে দিয়ে আয় রে ছুটে সব ফেলে দিয়ে আয় রে ছুটে শোনে না আমিও কথা সুরে সুরে গানে গানে সুরে সুরে গানে গানে ওঠো নামেতে তার নামেতে ওঠো নামেতে নাচিতে যত ব্যথা ওই একটু সাইড দিয়ে যায় না নিউজ চ্যানেলে ভিডিও পুরা জিনিসটা পাইবা নিউজ চ্যানেলে ভিডিও দিটা তো একটু সাইড দিয়ে যায় জিনিসটা পছন্দ হয়ে যায় কার দয়াতে
घाट चलो मन भाई भाई, घाट चलो मन भाई। महासुरत चदरिया सुरत चदरिया, सुरत चदरिया ले हो धुआई, सुरत चदरिया ले हो धुआई। घाट चलो मन भाई भाई, घाट चलो मन भाई। गुरु घाट चलो मन भाई भाई, घाट चलो मन भाई। वहाँ सूरत चदरिया ले धुआई, सूरत चदरिया ले धुआई। घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई। सेवा सावन दर्शन मंजन, प्रेम की नीर भराई। सेवा सावन दर्शन मंजन, प्रेम की नीर भराई। भजन किए हाँ भाव की भांति, भजन किए विरह की अग्नि जलाई। वहाँ विरह की अग्नि जलाई। गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई। भगति नदी वहाँ निज दिन बहती, माल मकाने मेल गवानी। भगति नदी वहाँ निज दिन बहती, माल मकाने मेल गवानी। उज्जल निर्मल हुई सूरत जगई, उज्जल अति हर खाए। उड़त मानव अति हर खाए। घाट चलो मन भाई, घाट चलो
चला गगन पर मिला सब गगन चढ़त चढ़त चला गगन पर मिला सब गगन चढ़त चढ़त पृथ्वी भिड़ाई सुन शिखर चरो हम चरो धरो सुन शिखर चरो हम चरो धरो महाशून्य छवि ओढ़ी पाए महाशून्य छवि ओढ़ी पाए লোহিতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেড়েছে ধরে যুগ যুগ ধরে লোভিতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেড়েছে ধরণী যুগ যুগ ধরে লোভিতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেড়েছে ধরণী যুগ যুগ ধরে লোহিতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেঁদেছে যুগ যুগ ধরে ব্যথা হরিষে পতিত পাবন ব্যথা হরিষে পতিত পাবন ব্যথা হরিষে পতিত পাবন ব্যথা হরিষে পতিত পাবন প্রভু নারায়ণ এসেছে রে ব্যথা হরিষে পতিত পাবন প্রভু নারায়ণ এসেছে রে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেড়েছে ধরণী যুগ যুগ ধরে লোভিতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেড়েছে ধরণী যুগ যুগ ধরে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে বুঝিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে বুঝিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে বুঝিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে ভজিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে ভজিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে 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 রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে আর ভয় নাই রে ভজিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে ভজিবে যে তাহারে সেই প্রাণ পাবে রে ভজিবে যে তাহারে সেই
প্রভু নারায়ণ এসেছে নবীতে যাহারে ফেরিতে যাহারে কেঁদেছে ধরণী যুগ যুগ ধরে নিশিদিন প্রাণ ভরে অনুরাগে চেতা করে নিশিদিন প্রাণ ভরে অনুরাগে সেবা করে নিশিদিন প্রাণ ভরে অনুরাগে সেবা করে নিশিদিন প্রাণ ভরে অনুরাগে সেবা করে আর তো প্রেমময় আনন্দ ঘন প্রেমময় আনন্দ ঘন পরম প্রেমময় আনন্দ ঘন পরম প্রেমময় আনন্দ ঘন তার হেরিয়া পরম প্রেমময় আনন্দ ঘন তার হেরিয়া ভালো লাগিয়া জীবন তোমার তাহারে কেন কি খুব ভালো লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে কেন কি জহর লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহার কেন কি পূর্ণ তাহারে লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে কেন কি
দেশ সারা তাহারে আলোকে তারায় তারায় অমূল তাহারে পাখির ছড়ায় তাহারে আরতি তারায় তারায় তপন দয়া ঠাকুর কি যে তোমার লীলা সেইটার মধ্যে বেস্ট কলুষ ভরা জগৎ খানি নাম রে ধুয়াইলা দয়া ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর প্রভু তুমি দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর সর্বগুণাধার প্রভু তুমি ঈশ্বর দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। যুগে যুগে নররূপে ধরায় অবতারো এক নাম মহামন্ত্র করিলা প্রচার দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। চারো পঞ্চবিধি দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। বাবু চলে যায় রাজধানী বলি দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা কলুষ ভরা জগৎখানি নাম রে ধুয়াইলা। তুমি
ভূমিকে করো দয়াল ঠাকুর বিজে তোমার লীলা ধরা জগৎ ভাগী ধাম রে দুয়াই রাম হরে রাম 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 হরি রাম হরি রাম হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরে রাম রাম হরে রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম রাম জীবনী ভগবান জানে ভগবতী উত্তর রাম 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 হরে রাম 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 হরে রাম 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 হরি রাম 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 হরি হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 কীর্তন হয়েছে। আজকের সৎসঙ্গের বিশেষ উদ্দেশ্য হল আমাদের সবার পরিচিত সন্তোষ ভট্টাচার্য, তিনি প্রয়াত হয়েছে, মিলন ভট্টাচার্যের স্বামী। সাতটা দিয়ে সবকিছু শেষ হয়েছে, সেই উপলক্ষে আজকের এই সৎসঙ্গের আয়োজন। এই পৃথিবীটাকে বলা হয় মর্তলোক। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, তিনটি লোকের কথা বলা হয়। মর্তলোক মানে মৃত্যু লোক, যে লোকে জন্ম নেয়, জন্ম নিলে আবার মৃত্যু হয়। সেই লোকে আমরা প্রত্যেকে একদিন এই লোক থেকে যেতে হবে। এই যে জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন, জন্ম নিলে তো মৃত্যু হয়, কিন্তু এই মৃত্যুটা আমরা রোধ করতে পারি যদি আমরা পরম পিতার যত নিয়ম কানুন আছে ভালো করে বুঝতে পারি আর আমার শরীরটাকে তার নিয়মে চালাতে পারি। তাই শাস্ত্রে বলা আছে, শরীর মাধ্যম হলু ধর্ম সাধন। এই শরীরটা রক্ষা করার জন্য ঠাকুর স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র বই দিয়েছেন আমাদেরকে। আমরা যদি বইগুলো পড়ি তাহলে দেখা যাবে প্রতি মুহূর্তে আমরা কিন্তু এই ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্বাদ থেকে আমরা অনেকটা ডেভিয়েট হয়ে থাকি, আর ফলে আমরা কিন্তু ওই জোড়া মৃত্যুর কবলে পড়তে হয়। তাই অনেক সময় মৃত্যুর আগেও আমরা চলে যেতে হয়। আবার ঠিকভাবে চলতে পারলে আমাদের মৃত্যুকেও অবরোধ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তাই ঠাকুর আমরা যে মন্দিরগুলো উপরে লেখা থাকে না, জীবন বর্ধনাঞ্চ বিশ্ব ধর্ম, জীবনটাকে বর্ধনের দিকে জীবনটাকে বর্ধনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা ঠাকুরের কাছে এসে আমরা দীক্ষা নেওয়া, যত কিছু নিয়ম কানুন সবকিছু। এই জন্য ঠাকুরের বারটা হলো জীবন বার। জীবনটা তো নয়কো ফাঁকা, নয়কো কিন্তু অর্থহীন। যেমন ছাঁচে গড়বি তাকে, তেমন ধাঁচে হবি রঙ্গিন। আমরা অনেক সময় আমাদের নিজের শরীরকে কষ্ট দিই, অজান্তেও কষ্ট দিই। সেই অজান্তে কষ্ট দিলে ঠাকুর বলছেন সেই তোমার শরীরকে কষ্ট দেওয়া মানে তোমার ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। ঈশ্বর কখনো ফটোতে নয়, ঈশ্বর মন্দিরে নয়, ঈশ্বর কোনো আশ্রমে নয়। ঠাকুর বলছেন তোমার ঠাকুরত্ব তোমার মধ্যে,
তোমার ঠাকুরত্ব না জানলে কেহ তোমার কেন্দ্র নয়, ঠাকুর নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। তাই ঠাকুর যখন মনমোহিনী দেবী ঠাকুরের মাতা যখন বিগত হলেন, তখন তিনি কি আকুপাকু করে কান্না, কি কান্না, এমন তোর কান্না যেন আর কেউ কাঁদেনি, এমন কান্না কেঁদেছেন। মা মারা যাওয়ার পরে ঠাকুর মায়ের কাছে চিঠি দিলেন, চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিটা আমরা যারা দেওঘরে যাই, মেমোরিয়াতে লেখা আছে। আগে ঠাকুরের নিজের হাতের লেখা সেটা লেখা ছিল, এখন সেটা প্রিন্টিং করে সেটা টাঙানো আছে। তো এই যেটা চিঠিটা আমার মনে যতটুকু মনে পড়ছে আমি সেটা শোনানোর চেষ্টা করব। ভুল ত্রুটি হতে পারে, অবিকল হয়তো মনে নাও থাকতে পারে। সেটা লেখা, মা এক্সক্লেমেটরি সাইন দেওয়া, বড় আকুল আগ্রহে উদ্গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়ে এই ঘর আর তার আশুবাব যা কিছু কাজ সমাধা করছিলাম। আশা ছিল তুমি থাকবে, ব্যবহার করবে, ধন্য হব আমি। তা আর হলো না। কালের নিষ্ঠুর মলিন ভিক্ষায় মৃত্যুর মতো জীবন্ত হয়ে রইল। মনীষীরা বলে থাকেন, মানুষ মারা গেলে পরেও নাকি জাতিস্বর হয়ে নাকি আবার আসতে পারে। আবার বলছেন যে মানুষ মরে গেলে আমান যেমন ছিল তেমনই সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে আবার বেঁচে থাকে। যেমন আমি কৃপেশ্বর মতো যদি মারা যাই, মারা গেলে পরে তো আমাকে জ্বালিয়ে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকে আবার বেঁচে থাকে। ওই সূক্ষ্ম শরীরটা অবিকল, আমার কথা শব্দ হলো আমি আছি। যেমন কম্পিউটারে দেখবেন একটা ডট মেরে, একটা ডট দিলেন, ডট দিয়ে এনলার্জ করে বিরাট আকার ধারণ করা যায়, বিশাল একটা ডট হয়ে গেল। এটাকে আবার ছোট্ট করলে পরে দেখা যায় এই ছোট্ট বিন্দু থেকে আরো ছোট হয়ে গেলে ভেনিশ হয়ে যায়, আর দেখা যায় না। যখন দেখা যায় না, এটাকে আবার এনলার্জ করলে আবার জায়গাতে এসে যায়। এইরকম আমার যেমন ছিল তেমনই সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে। আমি মারা গেলে পরেও সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। এই জন্য বৎসরে বৎসরে আমরা যে একদিষ্ট করি, সেই একদিষ্ট করার কারণে কিন্তু ওই কারণে যে আমরা মারা গেলে পরেও বেঁচে থাকি, তাকে আবার এই জল তুলসী দিতে হয়। শ্রাদ্ধের সময়ও আমরা যে মন্ত্রগুলা পাঠ করা হয়, আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়। আত্মাকে যখন শরীর ছেড়ে জীবনটা যায়, সে আকাশে বিলীন হয়ে যায়। নিরালম্ব, কোনো অবলম্বন নাই, নিরালম্ব, আকাশস্থ নিরালম্ব, বায়ুভূত, বায়ুর আশ্রয় থাকে না, আশ্রয়হীন। শ্রাদ্ধের যখন মন্ত্র পাঠ করানো হয়, ওই মন্ত্রগুলা পাঠ করানো হয়। এই যে নিরাশ্রয় অবস্থায় আমরা যখন থাকি, এই দেহ ছাড়া আত্মা কোনো কাজ করতে পারে না। তাই দেহ নেওয়ার জন্য আত্মা সবসময় আকুপাকু করে। তাই ঈশ্বরও দেহ নিয়ে থাকতে ভালো পারে। তাই আমরা প্রার্থনা যে যখন করি, প্রার্থনা যে করি না, যে बैठक स्वामी अद्भुति राधा नीरख निहार और न कोई लग सके शुभा ओगम ओपार। बैठक स्वामी अद्भुति माने কি? बैठक মানে সিংহাসন। बैठक स्वामी স্বামীর সিংহাসন। बैठक स्वामी अद्भुति স্বামীর অদ্ভুত সিংহাসন রাধা পূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করেন। এটা অর্থ কি? এই রাধাটাকে আর স্বামীকে, রাধাটা হলো আমার এই শরীর, এই শরীরের মধ্যে আমার জীবন স্বামী বসে আছেন ঋদ্ধি সিংহাসনে। তাই আমার ভিতরে যে এই স্বামী আছেন, জীবন স্বামী, তাকে একমাত্র নিরীক্ষণ করতে পারে কে? আমার এই শরীরটা। এই শরীরই একমাত্র আমার জীবন স্বামীকে নিরীক্ষণ করতে পারে, দেখতে পারে। এই জন্য ঠাকুর প্রার্থনা মধ্যে আমরা এটা পাই যে यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। এই জন্য এই রাধা আর স্বামী, আমার শরীর এবং আমার জীবন স্বামী আত্মা দুটো মিলে আমরা কি আছে, আমার শরীরের মধ্যে তিনি আছেন বলে আমরা জীবিত আছি। এই জন্য তাকে ভজনা করলে পরে এবং করতে হলে আমার এই দেহ মন্দিরটাকে সুন্দর, সুস্থ, সুঠাম,
দেহ আমাকে রাখতে হবে, স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। যদি রাখতে পারি তাহলে আমার জীবন দেবতা আমার এই দেহ মন্দিরে সুন্দরভাবে আনন্দে বিরাজ করতে পারেন। তার জন্য এত সব ধর্মকর্ম আমরা যা কিছু করি। আর আগে যে বলছিলাম যে মারা গেলে পরে আবার সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঠাকুর মারা গেলে পরে অনেকে বলে গয়া শ্রাদ্ধ করলে পরে আর কোনো শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নেই। ঠাকুর বলছেন সেটা কে বলেছে? গয়া শ্রাদ্ধ করলে আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নেই। গয়া শ্রাদ্ধ করলে পরেও প্রতি বৎসর আবার একদিষ্ট করতে হয়, কারণ ওই মৃতা তিথিতে ওই আত্মাটা এসে হাজির হয়, তাকে জল তুলসী দিতে হয়। এটা 1 বছর পরে কেন? কারণ আমাদের 24 ঘন্টায় যে একদিন আর 365 দিনে 1 বৎসর, ওই 365 দিনে এই আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় যখন হয়ে যায় তখন আর পৃথিবীর গণনায় গণনা নয়, তার গণনা আলাদা। পৃথিবীর গণনায় 1 বৎসরে তার 1 দিন। তাই ওই 365 দিনের তিথি হিসাবে মিতাত্মা যে এসে হাজির হয়, তার পক্ষে 1 দিন সে রোজ দিনই আসে। তার 1 দিন মানে আমাদের 365 দিন। ওই তিথিতে এসে হাজির হয়, এই জন্য প্রতি বৎসরে একদিষ্ট করতে হয়। ঠাকুর বলছেন যে মিতাদিতে এক তিথিতে একদিষ্ট করার প্রয়োজন আছে, করতে হয়। তারপরে এই শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হল, ঠাকুর শ্রাদ্ধ মানে কি? ঠাকুর বলেন শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধার সহিত দান। শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি দান না করা হয় তাহলে এই শ্রাদ্ধ সার্থক হয়ে ওঠে না। এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা হয়, তো তখন কি হয়? এই দানের ভিতর দিয়ে আর এই যে যত সব মন্ত্র পাঠ হয়, মৃতাত্মা এসে কিন্তু তখন সামনে হাজির হয়, আর এই পিণ্ড দান করা হয়। পিণ্ড মানে ঠাকুর বলছেন পিণ্ড মানে ওই পিণ্ডিকৃত হয়ে আবার সে ধরাধামে আবার জন্মনে তাকে যদি আহ্বান করা হয়, তাই এই যে আবার এসো আবার এসো আবার এসো মন্ত্রের মধ্যে তাকে আহ্বান করা হয়। এই জন্য তার জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকলে তার পরবর্তী পুত্র যদি এরকম একদম কাছের মানুষ যারা, তারাই একমাত্র শ্রাদ্ধের সময় তাকে আহ্বান করে তাকে ডাকা হয়। এই জন্য শ্রাদ্ধের যে ক্রিয়াকর্ম আমরা অনেক সময় অনেক জায়গাতে এখন বলতে শুনি এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই, এগুলা সব ভাওতাবাজি। ঠাকুর বলছেন এগুলা একটাও ভাওতাবাজি না, সেগুলা পালন করি। এই যে শাস্ত্র যদি না মানি, বলছেন শাস্ত্র না মানলে তোমাকে আবার আসতে হবে এই ধরাধামে এই শাস্ত্র মানার জন্য। শাস্ত্রটা হলো বিজ্ঞানসম্মত। ওইগুলা ঋষি ও মন্ত্র দ্রষ্টারও ঠাকুর বলছেন ঋষিরা মন্ত্র খালি চোখে দেখতে পান। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঠাকুর আপনি এগুলো এতগুলো বলেন কিভাবে? বলে কোন কথা? একবার কলকাতা থেকে কয়েকটা ছেলে কিছু অশ্লীল কথা বলার জন্য দেওঘরে যাবে, গিয়ে ঠাকুরকে এমনভাবে বলবে, আমরা 4-5 জনে মিলে একটা পর একটা বলতে থাকবো, তখন উনি পাজল হয়ে যাবেন আর অশ্লীল কথার উত্তর তিনি সবার সামনে দিবেন না। তখন হয়তো সকাল 8টা বাজছে, ওই সময় ওরা প্ল্যান করছে, ঠাকুর ওকে দেওঘরে বসে তিনি ওইগুলো প্রশ্নগুলো বলছেন আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন। যিনি লেখক লিখছেন তিনি এগুলো অসংলগ্ন কথাবার্তা, এই সময় অশ্লীল কথাবার্তা এগুলো কি বলছে নোট করে রাখছেন, কিছু বলছে না। ঠিক 4টার সময় ওই ছেলেগুলো এসে হাজির হওয়ার পরে তখন ঠাকুরের সামনে গিয়ে ওরা পূর্ব প্ল্যান অনুযায়ী একটা পর একটা ওরা অশ্লীল ভাষার কথাবার্তা বলছে, ঠাকুরকে প্রশ্ন করছে। ঠাকুর একটা কথার উত্তর দেননি, খালি ইশারা করছেন ওই সকালবেলায় কি লিখছিলে ওদেরকে নিয়ে ওগুলো শোনা। তো তাদেরকে নিয়ে যেগুলো প্রশ্ন করছে সব প্রশ্নগুলো লেখা আর উত্তরে লেখা পাঠ করানো হলো। করার পরে বললো কিভাবে সম্ভব, কিভাবে হলো? রাত্রিবেলা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঠাকুর এগুলো কিভাবে সম্ভব হলো, আপনি কিভাবে জানলেন ওরা যে ওইখানে বসে এরকম করে? তখন বলছে এগুলো তোমরাও পারবে। কেন পারবে না? কারণ আমরা যে রেডিও শুনি, আমেরিকাতে বসে কথা বলে, আমরা এখান থেকে বসে শুনি কিভাবে? আর টিভিতেও ঠিক তদ্রুপ। এগুলো যে বলে ছবি সহ দেখা যায় কিভাবে? মেশিনের দ্বারা। এই যে মেশিনটা, এই মেশিনটা ঈশ্বর প্রদত্ত।
প্রকৃতির ঈশ্বর প্রদত্ত এই মেশিন যা আছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই ধান্দে। তোমরা প্রত্যেকে এক একজন খুদে খুদে ঈশ্বর, তোমরা ইচ্ছা করলে তোমরাও পারবে। সে যখন চিন্তা করছিল তখন আমার রাডারে ধরা পড়েছে, এই সাউন্ডগুলো আমার কাছে এসে গেছে। আমি শুনে শুনে বলছি তোমাদেরকে, তোমরা নোট করে রেখেছো। ঠিক তদ্রূপ এই যে মৃতাত্মা, তাকে যদি ডাকা হয় সেও কিন্তু আসে। আর যখন আমরা শ্রাদ্ধর সময় যে খাওয়ানোর ব্যাপারটা থাকে, বলছেন যেদিন শ্রাদ্ধ, আদ্য শ্রাদ্ধ, ওই দিন জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে খাওয়ানো হয় আর পুরোহিত বর্গদেরকে খাওয়ানো হয়। কারণ ওই মৃতাত্মার যাতে অধোগতি না হয়, সেজন্য অন্য কোনো জনিতে গিয়ে জন্ম না হয়, এই জন্য জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। আর তার পুরোহিত বর্গর ঘরে গেলে তো আরো ভালো, এই জন্য পুরোহিত বর্গকে খাওয়ানো হয়। পরে একদিন ওই বৈষ্ণব সেবা নাম দিয়ে বা অন্য কোনো নাম দিয়ে এখানে একতারভাবে সবাইকে খাওয়ানো হয়। ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঠাকুর এই যে শ্রাদ্ধের সময় দরিদ্র নারায়ণ সেবা দেওয়া হয়, ধূর পাগল, নারায়ণ আবার দরিদ্র হতে পারে নাকি, এই সমস্ত কি আজগবি কথাবার্তা বলে তখন ঠাকুর এই কথাগুলো বলছিলেন। তো এই জন্য ঠাকুরের বই পড়তে হয়। এই যে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে, নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে এইগুলো বই পড়লে পরে আমরা ঠাকুরের অনেক কিছু জানতে পারি। এই জন্য মাসিক আলোচনা রাখার জন্য পরিচালক সজল দাসদা, অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, সকলকে আমার আনন্দিত শ্রদ্ধা সহ জয়গুরু। সৎসঙ্গের উপলক্ষ সবাই জানেন, আমরা সন্তোষ ভট্টাচার্যদার বিদেহী আত্মার মুক্তি কামনা এবং সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেছি ঠাকুরের কাছে। ইতিপূর্বে আমাদের কৃপেশ চক্রবর্তীতা এমন কোনো ব্যাপার আর বাদ রাখেননি যে বলার প্রয়োজন হয়, সব কিছুই বলেছেন। ব্রাহ্মণ মানুষ জানেনও অনেক কিছু, আমাদের অতগুলো তার সাবজেক্ট, তিনি বলতে পারেন। আমি সামান্য দু চারটে কথা বলে শেষ করব, কারণ 1.5 ঘন্টা সৎসঙ্গ হয়ে গেছে, 1টা বেজে গেছে। মধ্যপ্রদেশ সকলেরই আন্দোলিত, তাই মধ্যপ্রদেশকে সান্ত্বনা দিতে গেলে যা প্রয়োজন সেটাও এখানে যিনি সৎসঙ্গ দিয়েছেন বাড়ির কর্তৃ, উনি ব্যবস্থা করেছেন। তাই আমি আর বেশি সময় নেব না, কারণ এগুলো মাথায় ঢুকবে না, শুধু বলাই হবে। একটা কথা বলছি শুধু, যে মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই কিন্তু খুব রহস্যময়। জন্ম হয় দুঃখ এবং কষ্টের মাঝে, আর মৃত্যুও হয় দুঃখ এবং কষ্টের মাঝে। সারাটা জীবন এবং জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানে যে জায়গাটা, সেখানে খুব কম আনন্দ, দুঃখই বেশি। ব্যালেন্স ঠিক মিলিয়ে দেখবেন যে একটু আনন্দ পেতে গেলে বহু দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শরীর যখন শেষ হয়, মৃত্যু তাকে বলে। পঞ্চভূতে ক্ষিতি ও তেজ, মরুদ, বম, এগুলোতে মিলিয়ে যায় আবার, মানে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ। কিন্তু এটা কি শেষ? এটা শেষ নয়। এই কথাই তিনি অনেক কিছু বলেছেন কৃপেশদা, আমি আর ওইদিকে যাব না। কিন্তু এই যে দুঃখময় জীবন, সুখের অনুভূতি খুব কম, দুঃখটাই বেশি প্রতিটি মানুষের। আপনি হয়তো বৈভব আছে, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, গাড়ি বাড়ি সব আছে, কিন্তু তারও অত্যন্ত দুঃখে চলে। কিরকম? আপনারা সবাই জানেন, আমরাও জানি, বহু ধনী মানুষ, তার অভাব বলতে প্রশ্নই উঠে না, কিন্তু বংশধর একজনও নেই। আমার নিজের জানা একজন মারোয়াড়ি ভদ্র, আমি ইম্ফলে ছিলাম আগে, নাম বলবো না, বড় বড় পেট্রোল পাম্পের মালিক, সিমেন্টের এজেন্সি, গাড়ি ফাইন্যান্স করা, এসব, মানে বিলিয়নিয়ার মানুষ। কিন্তু সারাদিনে উনি শুধু কয়েকটা কাজু বাদাম আর কিশমিশ খেয়ে থাকেন, হজম হয় না কিছুই, আর কিচ্ছু খেতে পারেন না। তাহলে
এত কিছু থাকা সত্ত্বেও দুঃখ। এইভাবে বহু আমরা বাইরে থেকে যাকে দেখি খুব চাকচিক্য খুব কিছু, কিন্তু ভেতরে দেখা যায় ফাঁপা। এই যে দুঃখময় জীবন, এই নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে তার শিষ্য এসে বলছেন যে হে তথাগত, আপনি যেমন বলেছেন যে মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, হ্যাঁ আছে। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। কি প্রশ্ন? যে দুঃখ আছে, আছে, এর নিবৃত্তিও আছে, মানে হ্যাঁ আছে। তোমার প্রশ্নটা কি? আপনি যেমন বললেন যে দুঃখের নিবৃত্তি, দুঃখ হলো জন্মের পরে মানুষের শৈশব কেটে যায়, তারপরেই তার মধ্যে রোগ শোক এসব আসে, তারপরে বার্ধক্য আসে, তারপরে মৃত্যু। এই যে তিনটা স্টেজ, এটা তো দেখছি আমাদের মধ্যেও আছে। আমারও বয়স হয়েছে, অসুখেও ধরে, আপনারও তো ধীরে ধীরে বার্ধক্য আসছে। বুদ্ধদেব কি বলছেন? মাঝে মাঝে অসুখ বিসুখও হয়। আর আমাদের মধ্যে অনেকে সংসার থেকে চলে গেছে, আপনিও যাবেন, আমিও যাব। তাহলে দুঃখের নিবৃত্তিটা হলো কোথায়? দেখেন, বিরাট প্রশ্ন। বুদ্ধদেব বলেছেন যে নিবৃত্তি আছে, কিন্তু নিবৃত্তি হলো কোথায়? খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন সে করছে। তখন তিনি বললেন যে মানুষের দুঃখ আসে কোথা থেকে? প্রথমত প্রকৃতি থেকে। শরীরের মধ্যে শরীর ধারণ করলে অসুখ বিসুখ, ব্যাধি, তারপর তার বার্ধক্য, তারপরে মৃত্যু। এইটাই যদি দুঃখ হয় তাহলে এটার থেকে নিবৃত্তি নাই। এটা বন্ধ করা যাবে না। প্রত্যেকেরই মৃত্যু হবে, প্রত্যেকের বার্ধক্য আসবে, প্রত্যেকের শরীরে দুঃখ আসবে। কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা, এটা যদি একটা তীর ধরা হয় তাহলে দ্বিতীয় আরেকটা তীর আছে। সেটা কি? সেটা হলো আমার মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, যে রিয়াকশন সৃষ্টি হয়। অনেক ডাক্তারবাবুরা জানেন, যদি এখানে কোনো ডাক্তারবাবু থাকেন, একই অসুখ দুইজন পেশেন্ট পাশাপাশি শুয়ে আছে, একজন খুব চেঁচামেচি করছে, আয় গেলাম রে, মরলাম রে, বাঁচাও রে, এই রে সেই রে, ভীষণভাবে, মানে তার সহ্য করতে পারছে না। আরেকজন একই অসুখ, সে ডাক্তারকে বলছে যে ডাক্তারবাবু আপনাদের কি কষ্ট, আপনারা আমার জন্য কত কষ্ট করছেন, আপনাদের জন্য আমি ঠাকুরের দয়ায় ভালোই তো আছি, যা আছে সেটা আছে, সব নিয়ে ভালো হয়েছে, আপনাদের কষ্ট দেখে আমার মনে খুব ব্যথা হয়। এই দুইটা মানুষের রিয়াকশন দেখেন। প্রথম জন বাঁচাও বাঁচাও, মরলাম, হায় হায় এইসব, আর দ্বিতীয় জন বলছে যে দুঃখ কষ্ট তো থাকবেই, শারীরিক কষ্ট তো থাকবেই, কিন্তু ডাক্তারবাবুদের কথা চিন্তা করছে যে আপনারা কত কষ্ট করে আমাদেরকে সেবা দিচ্ছেন। এই যে দুটো রিয়াকশন, অ্যাকশন এন্ড রিয়াকশন, অ্যাকশন আসছে দুঃখ রূপে, আর রিয়াকশন আমার মনের মধ্যে হচ্ছে। এই যে দ্বিতীয়টা রিয়াকশন, যেটা এইটা আমাদেরকে বেশি দুঃখ দেয়। আমরা হাউদাস করি, চিৎকার চেঁচামেচি করি সামান্য একটুতে। এই যে রিয়াকশনটা, এইটাই হলো সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ। এইটা থেকে নিবৃত্তি দেওয়া যায়, সেটা হলো আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে এই মনের যে দুর্বলতা, যা আমাকে দুঃখ বেশি দেয়, এইটা থেকে নিবৃত্তি হয়। আমরা বুঝি না অনেক কিছু। এই যে আচার্যদেব আমাদেরকে অনেক গল্প আপনারা শুনেছেন, আমরা সামনাসামনি বসেও শুনেছি, যে শরীর অত্যন্ত মোটা, চলতে পারে না, হাঁসের মতো থপথপ করে হাঁটে, অত্যন্ত যন্ত্রণা, কোমরে যন্ত্রণা, এটা সেটা। তিনি কি বললেন? যে আপনি রোজ একটা গরু ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে জয়গুরু দিয়ে আসবেন। এটা যে কত বড় চিকিৎসা, এটা আমরা অনেকেই জানি না। এই ব্যাপারে বুদ্ধদেবের কাছে তার শিষ্য আরেকটা বলছে যে আমার তো খুব মন চঞ্চল, আমি এক জায়গায় থাকতে পারি না। তখন তিনি বলছেন যে শরীরকে চালনা করো। শরীরকে যদি বসিয়ে রাখো তাহলে তোমার মনও স্থির থাকবে না, এটা সেটা নানান চিন্তা করবে, দুঃখ পাবে। তুমি শরীরকে কাজে লাগাও। ওই যে বুদ্ধদেবের কথা, দেখেন আচার্যদেব আমাদেরকে সেইটাই দিচ্ছেন, যে শরীরকে কাজে লাগাও। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এই যে আমাদের ডিপি ওয়ার্কস করছি, এতে আমরা যাচ্ছি মানুষের বাড়িতে, তার হয়ে চিন্তা করছি। আমার চিন্তা তখন নেই, আমার দেহ নিয়ে মন নিয়ে চিন্তা তখন নেই, আমি তার কথা চিন্তা করছি। এই যে তার কথা চিন্তা করছি, অন্যের কথা, এতে আমার মনের মধ্যে কিন্তু এটার একটা বিরাট অ্যাকশন হচ্ছে, যে অন্যের ভালো চিন্তা করছি, তো অন্যের ভালো চিন্তায় নিজের ভালো হয়। এটা তো সকলেই জানে। তো আচার্যদেব কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের, গোবিন্দদা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে? বেদ বেদান্ত উপনিষদে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর নির্যাস নিয়ে ওরা মানুষকে
দ্রুততর অগ্রসরতে আগে থেকে অগ্রগতি করা চাইছেন, যাতে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি যেখানে বিনা প্রশ্নে উইদাউট লিস্ট অফ ডাউট এন্ড হেজিটেশন যদি আমরা গুরুর বাক্য মেনে চলি তাহলে জীবনে সাকসেস। তাহলে দেখেন আচার্যদেব কোথায়, তিনি কি তার কথাকে অবহেলা করা মানে একেবারেই মানে মূঢ় জীবের কাজ। তিনি যা বলেন তার পিছনে বেদ থাকে, বেদান্ত থাকে, উপনিষদ থাকে, তার জ্ঞানের পাল্লা আমরা ধরতে পারবো না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত মামুলি কথায় ছোট ছোট কথায় বলে দেন। আর এই ছোট কথাই কিন্তু বিরাট আকারে আমাদের জীবনে কাজ হয়। তাই যে জিনিস তিনি এবার করতে বলেছেন তার মধ্যে ঢুকে আমরা পরিবারে হোক, পাশাপাশি কোনো পারিপার্শ্বিক আমাদের গুরুভাই হোক, আমরা দল বেঁধে অন্য জায়গায় যাই, সমস্ত কিছুতেই তারই আদেশ পালন করার। এতে যে কি কাজ হবে আর হচ্ছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরের রাধে রাধে গোবিন্দ 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 বৈষ্ণব ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রে মনে কপট চাতুরি বধন বল হরি হরি। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম রাধা জগৎ জননী শ্রী বরমা কি জয়। পরম রাধা জগৎ জননী শ্রী বরমা কি জয়। পরম রাধা জগৎ জননী শ্রী বরমা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্য দেব কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্যবৃত্তিম বন্দে আর্যবৃত্তিম বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং কৃষ্ণদৈবতম বন্দে অহং কৃষ্ণদৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি News Borak Darpan Studio